Jack Dorsey, India threatened to shut Twitter and raid employees. उन्हें कहा भी मैनू ये इंडिया ने धमकी दी कि भी असी ये इन्ने ट्विटर अकाउंट उन्होंने लिस्ट भेजी कि भी ये इन्हों बंद कर दो, अदरवाइज असी भारत चों ही इस ट्विटर नूं बंद कर देंगे और तुहाडे इंपलॉइज दे घरां ते छापे मारांगे। जदों उन्हें कहा कि भी विल रेड योर एम्पलॉइज, फिर वो कहता दे डिड कि भी उन्होंने छापे मारे। फार्मर मूवमेंट जो 13 महीने चलती है तो किस किस्म के अल्फाज कदे मोदी उन्होंने अंदोलन जीवी कहता है, किते उन्होंने मराठी जबान दे विच जो लफज इस्तेमाल किया गया बदमाश कहा गया, किते उन्होंने ISI के एजेंट कहा गया, किते जिहड़ा वो खरूदी और दूसरे तीसरे 2.5 टोटरू कि जी ये तो 2% भी नहीं ने फार्मर हो तो बाकी भारत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैगेशन करने के बावजूद क्योंकि डिटरमीनेशन के नाल फार्मर और पर्टिकुलरली सिख कम्युनिटी राउंड द ग्लोब डटी हुई सी, बाहरले मुल्कों दी हुकूमतों के राही भी भावें जस्टिन ट्रूडो का खुद के लिया स्टैंड सी जां आस्ट्रेलियन MPs का सी जां ब्रिटिश मैंबर पार्लीमेंट सन जां US सिख कॉकस सी, जे इंटरनेशनल जिहड़ी सिंपैथी पैदा हुई जां इंटरनेशनल लैवल के लोगों ने ज्वाइन किया तो उसका एक वड्डा कारण सी कि ट्विटर उस वेले तक घट्टो घट्ट भारत के प्रैशर तो मुक्त सी। इंडियन गवर्नमेंट ने देखा भी ये मामला इत्थे तो असी सुप्रैस करके मेजोरिटी इंडियंस नूं हनेरे च रखा है, बारिंग छोटी बेल्ट एक वैसटर्न UP दी जां हरियाणे के जाट आके खलोते। उन्होंने कहा भी इंटरनेशनली जिहड़ा जे ट्विटर तो ही इन्हों उड़ाता जाए तो गल मुक जाएगी। उन्होंने पूछा गया एलन मस्क नूं कि भी तू तो बड़ा तू तो ट्रंप का भी अकाउंट रीस्टोर किया सी, बड़ा फ्री स्पीच तो फलाने ढमके का हामी है, ये की होया? उन्हें कहा कि जी सानू साडे सामने 2 ही राह ने, जां असी जेलों च जाइए तो जां इंडियन लॉ जो कहते हैं उन्होंने मनीए, तो वी प्रैफर्ड कि भी असी इंडिया की गल ही मनीए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज मैं तुहाडी होस्ट अनिल मुकुट। मैं TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आयਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब ਅੱਜ 13 ਜੂਨ 2023 29 ਜੇਠ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, RCN ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਾਰਮ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, Facebook TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स है जो तुसीं TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ Facebook ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਰੋ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਵੇਂ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ TV84 ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84
TV ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਫੈਕਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੀ ਆਲਮੋਸਟ 99.9% ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ, ਉੱਧਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਗੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਨੇਟਿਵ, ਦੇਸੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਢਿਮਕੀਆਂ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ $multi-billion ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਈਵਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਬਲ ਤੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਆਰਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਡ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70% ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਤਾਰਾ ਵੀ ਨੀਲਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ
ਬਹੁਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 80% ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੋਇਸ ਸੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਅਣਖ ਦਾ ਵਿਖਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਓ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਆ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰੋਕਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਕਲੀ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹ ਬਰੋਕਲੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੂਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ TV 84 ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਰ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ YouTube ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Facebook ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 48 ਜਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 45 ਤੋਂ 50% ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਨੇ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ 30-35% ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜੇ 1,99,000 ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਟੂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਰੋਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਇਕੱਲੀ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ 30 40 50 ਨੋਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਫ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਔਰ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ BJP ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਲੇਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਤਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਇਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਈਵਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵੀਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਚਹਿਚਹਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਵੀਟ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਸੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬਰਡ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਡਾਰਸੀ ਸੀ ਔਰ ਜੈਕ ਡਾਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 2022 'ਚ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਡੀਲ ਚੱਲੀ ਜੈਕ ਡਾਰਸੀ ਦੀ ਔਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ, ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸੀ, ਫਿਰ 35 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 32 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਕ ਡਾਰਸੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, CEO ਵੀ ਸੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ CEO ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ 600 ਤੋਂ 800 ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਡ ਔਰ
ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ ਗਈ, ਫਖਰ, ਭਾਰਤ ਕਾ ਗਰਵ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ $120 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਥੁੱਕ ਲਾਇਆ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੂਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ 2.5 ਟੋਟਰੂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ MPs ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਜਾਂ US ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਉਹ ਬੱਚੀ ਗ੍ਰੈਟਸਬਰਗ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਨਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰੀਟਵੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਗਾਏ ਅੰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਹੋ। ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਥੋਪੀਆ ਸੋਮਾਲੀਆ ਬਣੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਭਾਈ UN ਦਾ ਫੂਡ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਿੰਗ ਛੋਟੀ ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ UP ਦੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਕਾਊਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੈਕ ਡਾਰਸੀ ਔਰ CEO ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਸ ਮਾਊਥ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰਕਬਰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ
अडानी ने कि किने विच पाया। लेकिन अज जिहड़ी खबर इंटरनेशनल मीडिया च है, कल्ला ये नहीं भी भारत दा मीडिया चीका मार रहा, इंटरनेशनल BBC तो लैके अमेरिकन मीडिया च भी है। ये एक US दी न्यूज़ सीरीज़ है ब्रेकिंग पॉइंट ते थले, उहदे ते अज एक इंटरव्यू जिहड़ा जैक डॉर्सी ट्विटर दा फाउंडर और CEO जिहड़ा किसान मूवमेंट दे वेले सी उस दा आया, और उहदे च डिटेल इंटरव्यू है। पर जिहड़ी भारत नाल संबंधित गल है उन्हें उहदे च दो गल्लां कहीआं। उन्हें कहा कि भी और उहदे जे तुसीं लफ्ज़ां च कहना होए, और ये BBC दी स्टोरी दी नूं मैं पिक कीता इहदे लई गल करन लई। जैक डॉर्सी, इंडिया थ्रैटन टू शट ट्विटर एंड रेड एम्पलॉइज। उन्हें कहा भी मैनू ये इंडिया ने धमकी दी कि भी असी ये इन्ने ट्विटर अकाउंट उन्होंने लिस्ट भेजी कि भी ये इन्हों बंद कर दो, अदरवाइज असी भारत चों ही इस ट्विटर नूं बंद कर देंगे और तुहाडे एम्पलॉइज दे घरां ते छापे मारांगे। और जदों उन्हें कहा कि भी विल रेड योर एम्पलॉइज, फिर वो कहंदा दे डिड कि भी उन्होंने छापे मारे। सो उसका इंटरव्यू जिहड़ा वो इस वेले सारे पास फिर ये कह के ਉਹਦੇ एक मिठी जी उस दे चेहरे दे उत्ते ਜਿਹੜਾ एक मिठी तो नहीं एक शक ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ हाँ नहीं खचरा नहीं लफज है उस दी जिवें ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो वाह क्या ਤੁਹਾਡੀ डेमोक्रेसी इस किस्म ਦਾ। उन्हें कहा भी इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हाँ वट ए डेमोक्रेसी। सो ये हुण ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ लफज ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ कि भाई किवें ਉਹਨਾਂ ने इंटीमीडेट किया भी ट्विटर असी बंद कर देंगे, उन्होंने क्या तुहाडे एम्पलॉइज दे छापे मारांगे एंड दे डिड। उन्हें कहा भी इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, भी आ जमहूरीयत है, वाह क्या जमहूरीयत है। हुण इस सारे दे चलदे आ इस दे उत्ते पूरा जिहड़ी है डिबेट सारे पासे चल रही है, और उहदे च इंडिया ने फौरन जिहड़ा इस ते रिएक्ट कीता झूठे नूं। अदरवाइज उन्हां ना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੈਕ ਡਾਰਸੀ ਦਾ ਦੈਟ ਮੈਟਰਸ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਰਾਈਟ ਲਾਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਐਕਟ, ਦਿਸ ਐਨ ਆਊਟਰਾਈਟ ਲਾਈ, ਪਰਹੈਪਸ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਬਰਸ਼ ਆਊਟ that very dubious period of Twitter's history, Federal Minister Rajiv Chandrasekhar। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 and 2 ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 2+2 ਕਹਾਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੈਕ ਡਾਰਸੀ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ, ਪਤਾ 40 ਕਿ 42 ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ ਜਦੋਂ BBC ਨੇ 2 part ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਮੋਦੀ ਦੀ, और ट्विटर के उत्ते ईवन लिंक नूं भी उन्होंने उड़ाता। तो उन्होंने पूछा गया एलन मस्क नूं कि बई तू तो बड़ा तू तो ट्रंप का भी अकाउंट रीस्टोर किया सी, बड़ा फ्री स्पीच तो फलाने ढमके का हामी है, ये की होया? उन्हें कहा कि जी सानू साडे सामने 2 ही राह ने, जां असीं जेलों च जाइए तो जां इंडियन लॉ जो कहंदे ने उन्होंने मनीए, तो वी प्रैफर्ड कि भी असी इंडिया की गल ही मनीए। सो मतलब ये है कि जिहड़ा पार्ट हुण जदों तुसीं एक झूठ ने की बोलना है, नाले जैक डॉर्सी ने जिन्हें वेच दिता पैसे बनाए ने उन्हें की, पर उन्हें इन्हां दा जिहड़ी ट्रूथ है वो दुनिया नूं दस दित्ती कि भी आ है जमहूरीयत, कि भी ये पार्ट जिहड़ा चल रहा सी। और उहदे च उन्होंने जिहड़ा इंडिया ने तो अपना उस किस्म का ही डिफेंस दिता है, और इन्हें जिहड़ा BBC ने ये सारे नूं इवें ही कोट किया है। उन्हें कहा भी ये जिहड़ा पार्ट है वो 3-4 मुल्क, और अखीर च उन्हें कहा भी ये इंडिया का हाल तो उवें ही है जिवें मानो नाइजीरिया, सोमालिया और टर्की, उत्थे भी यही प्रैशर हुंदा है। और उन्होंने कहा भी इस दे उत्ते ईवन एलन मस्क नूं उन्होंने कोट किया जी, उन्हें कहा रूल्स इन इंडिया for what can appear on social media are quite strict। सो मतलब ये है कि भी ये जिहड़े कॉरपोरेट घराणिਆਂ वाले जिन्हां ने आ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ फ्री स्पीच ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨ, अच्छा अल्टीमेटली मनी, और उन्हें भी जिहड़ा गिवन किया। और
ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਸਰਨ ਓਵਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਾਈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਵੀ ਕभी ਬਹੂ ਥੀ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਟੋਟਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਇਹ ਅਮੇਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਸਾਊਂਡ ਬਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿਹੇਵ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਵਿਦਨ ਆਵਰਸ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਦੇ EMPLOYE ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਸ ਕੰਸਰਨ ਓਵਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਾਈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ। It referred to recent incident involving Union Minister Smriti Irani in Amethi। और ये सारे चों असी ये देख सकते हैं कि भाई ये कला जे असी शिकायत असी तो इत्थे बैठे कहते हैं कि जी साडा TV 84 ब्लॉक करता है, बाकी पंथक चैनल दा भी यही हशर है। उत्थे बैठिया नाल की हुंदा है। और ट्विटर दे जिहड़ा ओन करन वाले ने उहदा प्रीवियस फाउंडर CEO और अज दा की है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼। ਔਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼, ਫਾਦਰ ਆਫ ਆਲ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ वन टाइम डोनेट कर सकते हो, मंथली डोनेट भी कर सकते हो। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619184। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।